बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं तुहाडा मेज़बान चौधरी लियाकत अली बांगट एक बार फिर नवी स्टोरी के नाल तुहाडी खिदमत विच हाज़र हाँ। जनाब, साडे नाल अज मौजूद ने शफकत राजा साहब। इन्हां नाल बहुत बड़ा जुल्म होया है। पटवारी जिहड़े ने पटवारियों के हत्थों ये बहुत नुकसान च चले गए ने। इन्हां दा बहुत नुकसान हो गया क्योंकि पटवारी जिहड़े ने इस टाइम बड़े अरूज ते ने। हुकूमत जिहड़ी है उन्होंने भी पटवारी ने, जिहड़े दूसरे पटवारी ने वो भी, ये पटवारी साडे मुल्क के सिरे चढ़ गए ने। इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख छड़िया। साडे नाल शफकत मांगट साहब मौजूद ने। ये तुहानू अपनी दास्तान सुनाणगे कि इन्हां नाल की कुछ ज्यादती हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम की हाल है शफकत जी, साहब? ठीक हो? ठाक, अल्लाह दा शुक्र। शफकत साहब, जिहड़ा वाकया पेश आया है वो जी किस तरह पेश आया? तुहाडी जमीन वाला जिहड़ा मसला है सर जी, असा लिया स्टे। जी तहसीलदार है जिहड़ा है ना, जी ओदे जी कोलों असा लिया स्टे। जी जी स्टे लैके असा स्टे लवाया है। ठीक है मोहसन ना है मुंशी है पटवारी दा। जी जी इत्थे कंप्यूटर चढ़ा के जी जी बकायद उस सानू रसीद दिती है। ठीक है मुण असा फोन किया, अशरफ लब्बरदार है। ठीक है उस फोन किया, उस आख्या मोहसन स्टे लग गया। उस आख्या जी जनाब स्टे लग गया। ठीक हो गया। उस आख्या ठीक हो गया। मुड़ा साहब कायदा जाके चेक किया जिले विचों, उन्हें आख्या स्टे दा अड्डा लगा है। ठीक है सन जिस टाइम पता लगता पिया जिमी बा वेख रही है जी करीबन महीने तो बाद स्टे तो पिछो जी जी असा मुड़ पटवारी ने फोन किया। असा आख्या इं इंदा रौला पिया है ते जिमी दा स्टे होया है ते जिमी ना लिखी। ठीक है उस आख्या जिमी को नहीं लिखीती, ना मेरे हाल कोई बंदा आया है। ठीक है। दूसरे दिन पता लगा पटवारी का की नाम है? नायक 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 पटवारी। ठीक है दूसरे दिन सन पता लगा। असा जाके कंप्यूटर तो चेक किया। उन्हें आख्या जी मांगट जूनी कौंसल में बह के पटवारिये ते जेड़ा मुंशी है ना मोहसन उस बयान ले लैन। ठीक है वो 10 किले रकबा है जी जनाब, रकबा है 10 करोड़ दा, वो विकया 5 करोड़ दा। नीरा मुक्ति जड़ा है रोड़िया गया है। ठीक है दूजा स्टे होए दे बजाए साडे नाल बड़ी ज्यादती हो गई। 2 बच्चे निके निके ठीक है वो बेमालक हो गया। ना उन्हां कोल हुण कुछ रह गया, ना उन्हां कोल मरला है। हुण एक मकान है 10 मरलियां दा, जी जी वो भी ओ जी आदा मैं वेच छड़ना, मैं वेच छड़ना। वो भी लैने बंदे सौड़े पाए होन। अच्छा बकायदा वो साडे नाल उत्तों परचे दिंदा फिरदा है अच्छा जी ये ज्यादती कर रहा है मेरे नाल। कौन परचे देंदा वो फिर? जवेद जड़ा है जिदे घर मेरी मशीरा आई ठीक है ते सक्का मामे दा पुत्तर आई। असा नेकी कीती, वो नेकी दे बदले सन हुण दूनी बदले पै गए। ठीक है असी हुण वो जलील हो रहे हैं, अदालतां में धक्के खा रहे हैं। मेरे 2 भाई बाहर नो, ठीक है मैं कल्ला इत्थे, वालद फौत हो गया है। ठीक ते है मैं वो तरीका कदी अज फलानी तरीक है, अज फलानी तरीक है। जिस बंदे जमीन लई गई है ना, जी जी उस बंदे बकायदा मैं फोन किया है। ठीक है मैं आख्या जमीन ना लवी, जमीन है रोले आड़ी जी जी ते जमीन तू मेहरबानी करी ना लवी। उस आख्या मैं शफकत जमीन नहीं लेंदा। ठीक है। दूसरे दिन पता लगा उस जमीन ले ली यानी उस ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ जी। उस पर्दे विच रखा बकायदा। एक भरा वो इत्थे आई, एक इटली आई। अच्छा इटली वाले ने भी मैं फोन किया, इत्थों वाले ने भी फोन किया। उस आख्या ते गुमाड़ मत्था भी आई। उस आख्या असीं जमीन नहीं लैन लगे। मैं आख्या ठीक है। जिस वेले सुबह उठे हाँ 10 बजे पता लगा जमीन लिखी गई। मैं आया मोहसन कोल, मोहसन ने आख्या को नहीं लिखीती। मोहसन कोल उठ के मैं जिया अदालतां विच कंप्यूटर ते उत्थे जा रहा। उन्हें आख्या जमीन जड़ी है लिखी गई है, शो नहीं हो रही। हुण छोर एक फलिए हुंदा है, हुण मैं कॉल कीती है। उस आख्या जमीन जड़ी लिखी गई ते लिखी भी इत्थे जूनी कौंसल विच फलाणे टाइम फलाणे फलाणे छाती न ते पटवारी जड़ा सिर खुदा के सिस्टम बंद होने के बजाय सिस्टम खोल के जमीन लिखी गई है। ठीक है जी हाँ। तो साडे नाल ज़्यादा ज्यादती हो रही है। असीं शरीफ आदमी हाँ, ना साडी किसी नाल बनडी है ना लड़ाई है। निके निके 2 बच्चे ने, एक 8 साल का हो गया,
1-2 ਸਾਲ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕਰਾ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਸ਼ੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਇਕ ਉਸ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਵਜਾ ਸੁਣਨੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਮੰਗਟ ਵਿੱਚ ਰਕਬਾ 10 ਕਿੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਬੰਦਾ ਵੇਚਦੇ ਹੀ ਕੋਲ, ਵੇਚਦੇ ਹੀ ਕੋਲ ਮੰਗਟ ਦਾ ਰਕਬਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹ 10 ਕਿੱਲੇ ਰਕਬਾ ਹੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਭੱਜਾ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉਸ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਗੱਡੀ ਭਜਾਈ ਹੈ, ਭਜਾ ਕੇ ਉਸ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਲਾ ਸੁਬਹ ਤਰੀਕ ਆਈ ਸਟੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੁਬਹ ਤੇਰੀ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤੇ ਸੁਬਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਪਤਾ ਕਰ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਸਟੇਟ ਬਹਾਲ ਇੱਦੇ ਬਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਟਵਾਰੀਏ ਯਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਪਟਵਾਰੀਏ ਜੋ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਅਸਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਮੰਗਟ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲਿਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਪ ਕੀਤਾ ਫੋਨ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਸ਼ਫਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਂਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਲਿਖਣੇ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਕਾਲ ਕੱਟ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਬਕਾਇਦਾ। ਮੁੜ ਪਟਵਾਰੀ ਮੁੜ ਮੈਂ ਮੋਹਸਨ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੋਹਸਨ ਆਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਸ ਪਾਸ ਗਿਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਲਿਖੀਤੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਮੋਹਸਨ ਵੀ ਕੋਲ ਆਈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਮੀਨ ਲਿਖੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਆਈ, ਉਦਲਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਆ ਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਸ਼ਫਕਤ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਓਰੀਜਨਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇ ਹੋਏ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇ ਹੋਏ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਫਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੀ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਗੱਡੀਆਂ ਭਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਇਕੱਠੀ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜੇ ਇਕੱਠਾ ਰਕਬਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੌੜ ਲਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਫਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਲਵਿਓ, ਇਹ ਰੌਲੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਕੌਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ, ਨਾਇਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੰਗਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੱਡਾ ਜਿਤਨਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਚੌਧਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਲਿਖੀ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਰੌਲੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਗੇਮ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਟੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਜਨਾਬ DCO ਅੱਗੇ, ਹੈ ਜੀ, IG ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ, ਜਿਤਨੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ DC ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਇਸ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਸਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦਵਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।